न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्दावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमाथ कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिसां तमेका भवानी न जानामि दानं न ज्ञानयोगं न जानामि तन्त्रं न स्तोत्रं न मन्त्रं न जानामि पूजा न संन्यासयोगं गतिसां तमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं न जन्मा प्रदासित न जानामि भक्तिव्रतं वापि मातं गतिसां तमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं तमेका भवानी प्रजेशां रमेशां महेशां सुरेशां दिनेशां निशितेश्वरं वा कदाचित् न जानामि ईशान्याद्वदाहं शरणे गतिस्त्वं तमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले नानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रभाहि गतिसां तमेका भवानी अनागोदरितो जरारोगयुक्तो महाशीलदीनं सदाचार्यरक्ष विपत्तो प्रविष्ट प्रणश्च सदाहं गतिसां तमेका भवानी गतिसां तमेका भवानी Om 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 Bye-bye. Om 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 Om
यदा विनीयतं चित्तं यदा विनीयतं शीतं यदा विनीयतं चित्तं यदा विनीयतं शीतं आत्मानि एव तिष्ठते यात्मानेवावतिष्ठते आत्मानि एव तिष्ठते आत्मानेवावतिष्ठते यदा विनीयतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते यदा विनीयतं शीतं आत्मानेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो निःस्पृहकामेभ्यो निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनीयतं चित्तम् आत्मानेवावतिष्ठते निःस्पृहं सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्पृहा नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मना युज्यतो योगमात्मना युज्यतो योगमात्मना युज्यतो योगमात्मना योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मना योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मना योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मना योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मना यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मना यथा दीपो निवातस्थो नेते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मना
18-19 સાથે યદાની तं सीतात्मा યદા વિનિયતં ચિત્તં આત્મન્યેવાવતિષ્ઠતે નિસ્પૃહા સર્વકામેભ્યો યુક્ત ઇત્યુક્તે તદા યથા દીપો નિવાતસ્તો નેંગતે સોપમા સ્મૃતા યોગિનો યતચિત્તસ્ય युज्यतो योगमात्मन युज्यतो योगमात्मन हरि ओम सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं देव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युक्ते तदा વિનિયતમ ચિત્તમ યદા આત્મની એવ એટલે વશમાં કરેલું ચિત્ત જે વખતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ અવતિષ્ઠતે એટલે સ્થિત થઈ જાય છે અને સર્વ કામેભ્યો નિસ્પૃહ સ્વયં સમસ્ત પદાર્થોથી નિસ્પૃહ થઈ જાય છે તદા યુક્ત ઇતિ ઉચ્યતે તે વખતે તે યોગી છે એમ કહેવાય કે આવું જેનું જીવન બની ગયું છે એને યોગી છે એમ કહેવાય એમ ગીતાકાર કહે છે. કેના માટે? તો કે વશમાં કરેલું ચિત્ત જ જે વખતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ બની ગયું છે, સ્થિત થઈ ગયું છે અને સ્વયં સમસ્ત પદાર્થોથી નિષ્પૃહ એટલે નિવૃત્ત થઈ ગયો છે તે વખતે તે યોગી છે એમ કહેવાય. એટલે યોગી કોને કહેવાય એનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કર્યું છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 306 દિવસ છે. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 6થા અધ્યાયના 17મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા એમ છે. એમાં ભગવાને અર્જુનને કીધું, હે અર્જુન, દુઃખનો નાશ કરનાર યોગી તો યથા યોગ્ય આહાર વિહાર કરવા એટલે કે કરનારનો, કર્મોમાં યથા યોગ્ય ચેષ્ટા કરનારનો તથા યથા યોગ્ય ઊંઘનાર તેમજ જાગનારનો જ યોગમાં સિદ્ધ થાય છે. એટલે ભગવાને ગઈકાલે સિદ્ધિ કોને મળે તે પણ કીધું અને યોગ જેનો સિદ્ધ થતો નથી એમ પણ આ 2 શ્લોકની અંદર કીધું. પહેલાંમાં કીધું કે ખૂબ ખાનાર અને ખૂબ ભૂખ્યો રહેનાર, ખૂબ ઊંઘનાર અને ખૂબ જાગનાર એનો યોગમાં સિદ્ધ થતો નથી. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો તો કે ભગવાન યોગ સિદ્ધ કોને થાય? એટલે ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કીધું કે જે પ્રમાણસર સંયમિત રીતે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે અને બધા પ્રકારના જે આહારો છે એમાં સંયમિત બનવાનો પ્રયત્ન કરે એનો યોગની અંદર સિદ્ધિ થાય છે. ગીતા એ વૈશ્વિક ગ્રંથ છે. માનવ માત્ર માટે ગીતા ગ્રંથ છે. વાસ્તવિક રીતે જોતા તત્વજ્ઞાનનો એક અમૂલ્ય ગ્રંથ છે, પવિત્ર ગ્રંથ છે. તેનો આપણે ઘણા સમયથી અભ્યાસ કરીએ છીએ. પણ કદાચ કોઈ લોકો પૂછે કે તમારો ધાર્મિક ગ્રંથ કયો,
તો આપણે પણ કોલર ટાઈટ કરીને કહી શકીએ કે અમારો ધાર્મિક ગ્રંથ છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. વાસ્તવિક તો દુનિયાના પ્રત્યેક માણસ માટે છે, પણ કદાચ કોઈ લોકો આપને પૂછે કે તમારો ધાર્મિક ગ્રંથ કયો, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ અમારો સર્વમાન્ય ધાર્મિક ગ્રંથ છે. તેથી ગીતા ઇઝ વન, એટલે કે ગીતા ઇઝ નોટ ધ બાઇબલ ઓફ એટલે કે હિમિઝમ, બટ ઇટ ઇઝ ધ બાઇબલ ઓફ હ્યુમિનિટી. એટલે કે છતાંય તમારો ધર્મ ગ્રંથ કયો એમ કહીને આપણી મશ્કરી ઉડાવતા લોકોને આપણે હિંમતથી કહી શકીએ કે જો ધાર્મિક ગ્રંથ જો ગણવાનો હોય તો એ અમારો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. નિરાશાના અંધકારમાં અટવાતા માનવોના જીવનમાં મા ગીતા આશાનો પ્રકાશ અને આકાશનું, એટલે કે આશાનું કિરણ પ્રકાશ પાથરે છે. હતોત્સાહી મનુષ્યને ગીતા નવો ઉત્સાહ આપે છે. નિરાશા તો એ નાસ્તિકતા છે, એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પોતાના આવી રીતના વાંગ્મયમાં લખે છે. અર્જુન આપણો આદર્શ હો અને કૃષ્ણ આપણો સહાયક હો, એ બે મહાપુરુષોને દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખીને આપણા જીવનને ઘડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જીવનને જો ઘડવાનું હોય, જીવનની અંદર ગુણો લાવી અને એને ઉત્કૃષ્ટ જો બનાવવાનું હોય તો કૃષ્ણને આદર્શ રાખવો. અર્જુન અમારો આવી રીતનો કેવો આદર્શ છે અને ભગવાન કૃષ્ણ આપણા સહાયક છે. સહાયક અને આદર્શ અર્જુન અને ભગવાનને જો આપણે રાખશું ને તો 100% આપણું જીવન ઘડતર થશે. તેથી અર્જુન આપણો આદર્શ હો અને કૃષ્ણ આપણો સહાયક હો, એ બે મહાપુરુષોને દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખીને આ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તેથી આપણો 300 અહીંયા 5-6 દિવસથી આપણો અભ્યાસ ચાલે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા માનવને સુખી થવાની માનસશાસ્ત્રીય જીવન કલા શીખવે છે. માણસે આધ્યાત્મિક હોય, ભૌતિક હોય, સાંસારિક હોય, પછી ધાર્મિક હોય કે સાંસ્કૃતિક હોય, એમાં આપણે કેવી રીતનું જીવન જીવવું એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા દરેક વખતે આપને માર્ગદર્શન આપે છે. કેટલું ખાવું, ક્યારે ખાવું, કેટલું સૂવું, કેટલું જાગવું, પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ, સ્વીકૃત કે અધિકાર, આ બધી જ વાતોમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને સંયમનું શિક્ષણ આપે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને એક જ વાત કહેવાની છે, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ રીતે માણસનું જીવન સંયમિત હોવું જોઈએ. કોઈ પણ કૃતિ કરે, કોઈ પણ વ્યવહાર કરે, પણ બધામાં સંયમિત હોવું જોઈએ. તેથી આ 3 શ્લોકની અંદર આપણે આ વાતો સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આપણે આગળના 2-3 શ્લોકમાં એટલે કે ધ્યાન યોગને માટે અનન્ય વ્યક્તિરેક રીતિથી એટલે કે ખાસ નિયમો ભગવાને બતાવ્યા. તે નિયમોને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ખાવું, ઊંઘવું, જાગવું, ભૂખ્યું રહેવું, આ નિયમો બતાવી દીધા. હવે એવા નિયમોનું પાલન કરતા રહીને સ્વ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાવાળા સાધક મહાપુરુષની સ્થિતિ કેવી હોય છે તે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18મા શ્લોકની અંદર 6ઠા અધ્યાયમાં ભગવાને આ વાત સમજાવી. 2 શ્લોકમાં તો આગળ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, જાગવું, કેવી રીતનું બધું કરવું, એ વ્યવહાર કેવી રીતના કરવા, એ બધી વાતો ભગવાને આપને સમજાવી. હવે આવો જે વ્યવહાર કરે છે અથવા આવું જેમણે જીવન બનાવ્યું છે એવા મહાપુરુષનું વર્ણન ભગવાને 18મા શ્લોકની અંદર કરે છે કે આવા જે મહાપુરુષો થઈ ગયા, એણે પોતાના જીવનોને સંયમિત બનાવી અને પ્રભુના પગ સુધી પહોંચી ગયા છે. આવા નિયમોનું પાલન કરી માણસ પોતાનો જીવન વિકાસ સાધી શકે છે. તેથી આ 6ઠા અધ્યાયના 8મા શ્લોકની અંદર આવા જે તત્વવિદ છે અથવા તત્વવિત છે એવા લોકોનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોકમાં કર્યું છે. શું કર્યું છે? યદા વિનિયતમ ચિત્તમ આત્માની એવ વાતિષ્ઠતે નિસ્પૃહા સર્વકામેભ્યો યુક્ત ઇત્યુક્તે તદા. સંપૂર્ણ વશમાં કરેલું ચિત્ત, શું કહે છે? સંપૂર્ણ વશમાં કરેલું ચિત્ત
જે વખતે પરમાત્મામાં સમ્યક રીતે સ્થિત થઈ જાય છે એ વખતે સમસ્ત ભોગોથી નિષ્પૃહ થયેલા માણસ યોગયુક્ત એટલે મહાપુરુષ કહેવાય. યોગયુક્ત એટલે ભગવાનની સાથે જોડાઈ ગયેલો જે જીવ છે તે એને મહાપુરુષ તથા યોગારૂઢ કહેવાય છે. એવું ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કીધું. આજે એકાદશી છે, બરોબર ને? વાત એ ખરી. આજે આજે એકાદશીના વ્રતનું પાલન કરવું શાસ્ત્રકારોએ સમજાવ્યું છે. એમાં પણ આ સંયમની જ વાત આવે છે. એકાદશીનું વ્રત એટલે શું છે? એમાં સંયમ છે ભાઈ. 14 દિવસ મેં ઘણું બધું ખાધું છે, ઘણું બધું પેટને બગડે એવા પદાર્થો પણ ઘણીવાર નાખવા પીડ્યા હશે, બરોબર ને? તો એવા સમયે માણસ થોડોક 15 દિવસે એકાદો ઉપવાસ જો ખેંચી કાઢે તો તંદુરસ્તી આપણી સારી રહે. એટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ દર 15 દિવસે એક દિવસ ઉપવાસ કરવાનું આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું. ઉપવાસ 2 શબ્દ છે. ઉપવાસ એ સંસ્કૃત શબ્દ છે. ઉપ એટલે નજીક અને વાસ એટલે વસવાટ કરવું. 11ના દિવસે વધારેમાં વધારે ભગવાનની નજીક બેસી અને જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એને ખરા અર્થમાં આપણા શાસ્ત્રકારોએ એકાદશી આવું વ્રત આપ્યું છે. તેથી આજે અને કાલે આવી રીતનું એકાદશીનું વ્રત છે અને એ વ્રતની અંદર સંયમની વાત સમજાવે છે. ગમે તેટલા આજના દિવસે સારા ઘરની અંદર પકવાન કે ભોજન બન્યા છે, પણ આજે તો મારે ફક્ત પાણી ઉપર જ રહેવાનું કે આજે મારું વ્રત છે. આજે મારે આ તપ કરવાનું છે. 24 કલાકનું મારું તપ છે. ફક્ત લીંબુનું પાણી ઉપર જ આજનો દિવસ મારો. આને કહેવાય સંયમી. મહેમાન આવ્યા હોય, આપણે એકાદશીનું વ્રત લીધું હોય કે 24 કલાકમાં મોઢામાં બીજી કોઈ વસ્તુ નાખવી નથી, પણ યોગાનુયોગ કોઈ વેવાય આવી ગયા હોય અને સરસ મજાનો શીરો અને ભજીયા બનાવ્યા હોય અને પછી ભજીયા તો બાપાને હારામાં હારા ભાવતા હોય, બરોબર ને? અને ભાવે એટલે ઘણીવાર જીભને ચટપટી તો લાગે જ, પણ એને સંયમ રાખવાનું શિક્ષણ અહીં સમજાવે કે ભાઈ તમે આજે એકાદશીનું વ્રત લીધું છે, વ્રત તોડાય નહીં. એટલે વ્રતને વળગીને તો માણસનું જીવનનો વિકાસ થાય. નકર કાંઈ વાંધો નહીં. લાયની 2 ભજીયા છે, ફરાળી ભજીયા બનાવી દે. પાછું કેવું છે, હવે તો મોટા ભાગની જે આઈટમો આવે ને કેવી છે? ફરાળી. તમે ઓલા દુકાને જઈને પૂછો ને ફરાળી આઈટમ તો 5-7 પડીકા ધરે. આ બધું ફરાળીમાં હાલે. એટલે કહેવાનો અર્થ કે એકાદશી એટલે ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ. આજે મારો કાંઈ વ્યક્તિગત કામ નહીં કરતા, સ્વાર્થના કામ નહીં કરતા, ધંધાના કામ નહીં કરતા, નોકરી કે બીજા કાંઈ વ્યક્તિગત આપણા ભોગના કામ નહીં કરતા, ફક્ત મન ભગવાનની અંદર લગાડી અને 24 કલાક મારું મન, મારી બુદ્ધિ, મારી ઇન્દ્રિયો, મારો કાંઈ જે વ્યવહાર છે, મારું જે કાંઈ વિત્ત છે ને, એ આજે ભગવાનના કામમાં મારે લગાડવાનું કે આને ખરા અર્થમાં એકાદશી કહેવાય. આવી એકાદશી હજારો વર્ષ પહેલાં ઋષિઓએ આપને સમજાવી હતી, પણ ધીમે ઘસાતી ક્યાં ઠેઠ પૂગી ગઈ? ફરાળી આઈટમો ઉપર આવી ગઈ, બરાબર ને? એટલે અહીંયા એકાદશીનું વ્રત માણસે કરવું જોઈએ અને એ દિવસે પેટને ખાલી રાખવું જોઈએ. પેટ જો ખાલી રહે તો આપણું આરોગ્ય પણ સારું રહે. તેથી જે કોઈ દવા ન લેતા હોય, એટલે કે ભાઈ અમે તો દવા એને જમવાની શું થાય અને પછી દવા લેવાની. તેથી આપણે એટલે કે આજે એકાદશી આ વ્રતનું પાલન કરવાનો આપણા શાસ્ત્રકારોએ આપણે સમજાવ્યું છે, બરાબર? પછી શ્રાવણ મહિનાના જે કાંઈ ઉપવાસો આવે છે તે બીજા કાંઈ વ્રતો ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વર્ષની અંદર 15-20 આવી રીતના વ્રતો પણ આવતા હોય. તો એ બધા વ્રતો આપણે શું સમજાવે છે? આપણા શરીરનું આરોગ્ય સારું રહે એટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ આ બધા નિયમો આપણને આપ્યા છે. પણ અમે શાસ્ત્રકારનું માનીએ થોડા. આજે એકાદશી છે એટલે ઘેરેથી જ કહી રાખ્યું હોય કે બેટા આજે તું જાને બજારમાં ત્યારે ફરાળી આઈટમને થોડાક ફ્રૂટ બધું લેતી આવી જઈ છે. આજે મારે એકાદશીનો ઉપવાસ છે, બરાબર? એટલે એકાદશીના ઉપવાસમાં રોજ ખાતા હોય એના કરતાં વધી જાય કે નહીં? વધી જ જાય. આપણે પ્લાન કરીને કર્યો ને તો વધી જ જાય છે. તેથી ભગવાને આ શ્લોકમાં વિનિયતમ ચિત્ત, આજે પણ આ શ્લોકની અંદર ભગવાને આ શબ્દ વાપર્યો. શું વાપર્યો છે?
કે વિનિયતમ ચિત્તમ એટલે બાહ્ય વિષયોમાંથી મનને નિવૃત્ત કરવાનું છે. એકાદશી એટલે શું છે કે બાહ્ય જે કાંઈ વિષયો છે, ભોગના કાંઈ વિષયો છે બરોબર, એમાંથી એક દિવસ પૂરતું મારે એમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની છે. ગમે તેવા વિષયો સામે આવે બરાબર ને, પણ મનને મક્કમ કરી અને વિષયોની સામે લડી અને માણસે પોતાનું વ્રત સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આને કહેવાય વ્રત. તેથી 15 દિવસે એક દિવસ બાહ્ય વિષયોને જીવનમાંથી નિવૃત્તિ આપવાની. 15 દિવસે એક દિવસ આપણા ઋષિઓએ, આપણા વડવાઓએ, આપણા પૂર્વજોએ આપણે આ વ્રત આપ્યું કે ભાઈ એકાદશીનું વ્રત શા માટે? તો કે 15 દિવસમાં એક દિવસ બધી જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, જે કાંઈ શરીર છે અથવા જે કાંઈ વૈભવ છે કે જે કાંઈ વિત્ત છે ને બરાબર ને, એને એક દિવસ પોતાના માટે ન વાપરતા એ બધી ઇન્દ્રિયો, વિત્ત અને સમય શક્તિનો વળાંક પ્રભુ તરફ વળવો. એ દિવસે પ્રભુ સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. પછી આવતીકાલે તો મારે ધંધો, નોકરી, વ્યવહાર જે કાંઈ કરતા હોય એ તો મારે કરવાનું જ છે. તેથી શાસ્ત્રકારો આપને સંયમની વાત સમજાવે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પણ આ જ વાત કહે છે. આપણા પૂર્વજોએ જે સિદ્ધાંતો આપ્યા એમાં એકાદશીના વ્રતની આ જ વાત કરે છે. તેથી મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો અને આપણે જે દિવસ દરમિયાનની કૃતિ છે તે પ્રભુના કાર્યમાં લગાડવી જોઈએ. આજે મારું મન છે, મારી ઇન્દ્રિયો છે ને એ પ્રભુ સિવાય બીજો કોઈ વિચાર કરે, આને ખરું એકાદશીનું વ્રત કહેવાય. નકર રહ્યા હોય એકાદશીનું વ્રત, ખાવાનું કાંઈ પછી બહુ માપ હોય નહીં, અને ગામ ગપાટા મારા આ બાકડા ઉપર બેસી કે આ તો મારે એકાદશીનું વ્રત છે, તો એનો કોઈ અર્થ નથી. આજે સંયમ રાખી અને ઇન્દ્રિયોને પ્રભુ તરફ વળણ આપવાનો પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ. તેથી ભગવાન આ શ્લોકમાં વિનિયતમ ચિત્તમ એટલે કે બાહ્ય વિષયોમાંથી મનને ખેંચી અને એ બધા જ વિષયોને પ્રભુના પગની પાસે, પ્રભુની અંદર લગાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ એક અભ્યાસ છે. માણસ ચિત્ત એકાગ્ર કરવા બેસે ત્યારે તેણે ચિત્તને બાહ્ય વિષયમાંથી ખેંચી લેવું જોઈએ. બાહ્યના જે કાંઈ વિષયો છે એમાંથી મનને ખેંચી અને મનની પ્રભુની અંદર એકાગ્ર કરવું જોઈએ. મનનું કાર્ય એટલે કે કાર્ય વિષય સાથે આપણો સંબંધ બાંધી આપવાનું છે. મનનું કામ શું છે કે વિષયોની સાથે મનનું કામ, એને સંબંધ બાંધી આપવાનો છે. મનનું કાર્ય વિષયો સાથે આપણો સંબંધ બાંધી આપે. બરાબર, આપણે જે કાંઈ વિષયો હોય, પદાર્થો, એની સાથે મન આપણો સંબંધ બાંધી આપે. આપણે એકાદ ઘડિયાળ જોઈએ સમજવા ખાતર. માનો કે ઘડિયાળ ગયા, ઘડિયાળની દુકાનમાં સરસ મજાની એક ઘડિયાળ આપણે ગમી ગઈ, અને ગમી ગઈ એટલે પેલું મન વિચાર કરે ઘડિયાળ બહુ સારી છે, તારા કાંડા ઉપર બહુ સારી છે, ઘરેણા તરીકે શોભાયમાન જાય એવો પટ્ટો છે, આ ઘડિયાળ તો તારે લેવી જોઈએ. એમ મન દલીલ કરવાની શરૂઆત કરે. ઘડિયાળના શોરૂમમાં આપણે જઈને એટલે ઘડિયાળને જોયા પછી માણસનું થોડુંક મન એમ થાય કે કાંડા ઉપર બરોબર શોભે એવી છે એમ કે. તેથી મનનું કાર્ય વિષય સાથે આપણો સંબંધ જોડી આપવાનું છે. આપણે એકાદ ઘડિયાળ જોઈએ, આંખ જુએ એટલે તરત જ તેનો પડઘો મન ઉપર પડે. આંખે ઘડિયાળને જોઈ એટલે એ પડઘો સીધો મન ઉપર પડે. મન ઉપર પડે એટલે મન આપણને કહે સારું છે, તારા કાંડા ઉપર આ ઘડિયાળ બહુ સારું લાગશે, તેથી ગમે તે રીતે આ ઘડિયાળ તારી પાસે આવવું જોઈએ. એટલે આપણા વિષયો તરફનું વલણ કેવી રીતે શરૂ થાય છે ને એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ શ્લોકની અંદર આપણે સમજાવે છે. કાંડાની શોભા વધશે. મન શું કે છે? મન કે કાંડાની શોભા વધશે ભાઈ. મન એક આવું મન કે છે કાંડાની શોભા વધશે. સંબંધ બંધાયા પછી વસ્તુ ભોગને માટે છે, ભક્તિને માટે છે, તે મન જ સમજાવે છે. તે સમજ આવ્યા પછી બુદ્ધિનું કાર્ય શરૂ થાય છે. પહેલાં આંખની દ્રષ્ટિથી ઘડિયાળ જોવે એટલે મન સીધું કે તારા કાંડા ઉપર શોભે એવી છે, સરસ મજાની ઘડિયાળ છે. અને પછી ત્રીજું જે હથિયાર છે ને એ અંદર રહેલું બુદ્ધિ વિચાર કરવા લાગે. લવ તો ખરો, મન તો આગ્રહ કરે છે બરાબર. દ્રષ્ટિ પણ, આંખ પણ સારી રીતે જોઈ અને મારા કાંડા ઉપર શોભે એવું બધું આ
બંને સમજાવે છે. પછી બુદ્ધિ વિચાર કરે કે લેવી તો છે પણ ખિસ્સામાં ધનજીભાઈ તો નથી. બુદ્ધિ શું વિચાર કરે? લેવાની ઈચ્છા તો છે, સરસ છે, આમ મને કહી દીધું, મને રિપોર્ટ આપી દીધો, ભાઈ બહુ સરસ ઘડિયાળ છે, તારા કાંડા ઉપર તું પહેરીશ ને તો 15 લોકો પૂછશે ભાઈ ક્યાંથી લાવ્યા છે કે. એટલે મન તો આવી રીતનું સિક્કો મારી દીધો, પણ બુદ્ધિ હવે આડી અવળી થવા લાગી. બુદ્ધિ વિચાર કરે છે લેવી તો છે પણ ખિસ્સાની અંદર ઘડિયાળ લેવા એટલા પૈસા નથી. સમજો કે ઘડિયાળ લેવું નક્કી થયું, પછી બુદ્ધિ વિચાર કરે કે કેવી રીતે લેવું, પૈસા ઓછા છે અથવા ઓછા લેવાનું છે. પછી શું કરે? જો ખિસ્સામાં હોય તો થોડા ઘણા આપીને લોન કરીને પણ, જેમ મોબાઈલ ને બધું લોન ઉપર ઘણા લે ને બધું કોમ્પ્યુટરને, એવી રીતે ઘણીવાર આવી રીતનું પણ કરવાનું બુદ્ધિ સજેશન કરે. બીજી વાર કે કરે હવે આ બધી પૈસા ઓછા છે ને લોન લેવી એના કરતાં ક્યાંક ત્રાપો મારો નહીં કે ક્યાંક ધાડ પાડો નહીં, એટલે થોડા પૈસા આવી જાય એટલે મારી ઘડિયાળ આવી જાય. એટલે અહીં કે બાય, બોરો ઓર સ્ટીલ, 3 વસ્તુ રીતે માણસની બુદ્ધિ વિચાર કરવા લાગે. કાં તો પૈસા આપીને ખરીદી લે, કાં તો દેવું કરી એટલે લોન લઈને ખરીદી લે, અને એ પણ શક્તિ ન હોય તો કોઈને આંટી દેવા. હાલ સરસ મજાનો હું તને બીજાના પ્લોટ 2-3 બતાવી છે કે ભાઈ આ પ્લોટ બહુ સારો છે હો, તારે લેવો હોય તો હાલ 5000 હુથી આપી દઈ છે. એ 5000 હુથી આપે એટલે લઈને સીધો ક્યાં જાય? બાય, બોરો ઓર સ્ટીલ. કાં તો કોઈને બૂસ મારો, કાં તો પૈસાથી ખરીદો, અને કાં તો લોન લઈને ખરીદો. એટલે બુદ્ધિ આ રીતે નક્કી કરે. તેથી સમજો કે ઘડિયાળ લેવું નક્કી થયું, પછી બુદ્ધિ વિચારે તે ચોરીને લેવું, ખરીદીને લેવું કે કોઈને બનાવીને લેવું, તે કઈ રીતે લાવવું તેનું બુદ્ધિ વિચાર કરે. તેથી ભગવાન આ ગીતામાં કહે છે વિનિયતમ ચિત્તમ. શું કહે છે? આ શ્લોકની સાથે આ ઘડિયાળનો સંબંધ છે. સમજી ગયા? વિનિયતમ ચિત્તમ એટલે બાહ્ય વિષયોમાંથી મનને ખેંચવું. એટલે કે મનને ખેંચવું હોય તો મનને જે સ્વભાવ છે તેને ઓહળ કરવું જોઈએ. મનની અંદર જે કાંઈ આ વિચાર ઉત્પન્ન થયો, ઘડિયાળ સારી છે, લેવા જેવી છે, કાંડા ઉપર તને શોભશે, મનની અંદર આવા તરંગો શરૂ થયા ત્યારે ગીતાકાર કહે છે વિનિયતમ ચિત્તમ એટલે બાહ્ય વિષયોમાંથી મનને ખેંચવું. હું ઘડિયાળી બાહ્ય વસ્તુ છે ને, પદાર્થ બાહ્ય છે, એમાંથી કાંઈ વાંધો નહીં. ઘડિયાળ નહીં હોય તો હું ક્યાં મોડો પડી જવાનો છું? મારા ખિસ્સામાં મોબાઈલ તો છે જ, સમય જોવાનો છે ને ત્યારે મોબાઈલનું બટન દબાવે છે, એમાં ઘડિયાળની ક્યાં જરૂર છે? બરાબર. અને વિનિયતમ ચિત્તમ એટલે કે કોઈ પણ રીતે બાહ્ય પદાર્થમાંથી મનને ખેંચવાનો ગીતાકાર કે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રયત્ન ન કરે તો 3 વસ્તુ આવીને ઊભી રહે. કાં તો પૈસા આપીને ખરીદો, કાં તો દેવું કરીને ખરીદો, અને કાં તો કોકને બનાવીને ખરીદો. આ 3 વસ્તુ. તેથી ગીતાને આ વસ્તુ માન્ય નથી. ગીતા કહે છે વિનિયતમ ચિત્તમ. અહીં કહે છે વિનિયતમ ચિત્તમ, એમ કે ખેંચવું. મનનો જે સ્વભાવ છે તેનું ઓસડ કરવું જોઈએ. હું મનનો જે સ્વભાવ છે તેનું ઓસડ કરવું જોઈએ. બાહ્ય વિષયો તરફ ચિત્ત જતું હોય તો તે બંધ કરવું જોઈએ. બરાબર ને? એ બંધ ક્યારે થાય? તો કે આ મૂર્તિ પૂજામાં આપણે જ્યારે ચિત્ત એકાગ્ર કરવા બેસી, ધ્યાન કરવા બેસીને ત્યારે આપણું મન ઘણીવાર વિષયો તરફ આડું અવળું ભોગવોની તરફ દોડવા લાગે છે. તો એ વખતે આપણું જે ચિત્ત છે ને એને મૂર્તિની અંદર સ્થિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આડું અવળું જે ભાગે છે ને મન, એ ભાગે નહીં. અને એ મનની એક જ દવા એ છે કે મનને ભગવાનની સાથે જોડી જો. આ ઓસડ છે એ ભગવાન અહીં સમજાવે છે. તેથી અંતર વિષય એટલે કે આંતર વિષય અને બાહ્ય વિષય એમાં 2 પ્રકારના વિષયો છે. મન કાં તો ચિત્ત એકના પણ ટેકા વગર રહી શકતું, કાં તો મન બાહ્ય ટેકો લે છે, કાં તો અંદરનો ટેકો લે છે. અંદર કે બાહ્યના એકાદ ટેકા વગર મન સ્થિત થઈ શકતું નથી. બાહ્ય ટેકો તોડશો તો અંદર ટેકો ચાલુ જ રહેવાનો છે. તેથી શાસ્ત્રકારોનું કહેવું છે કે સમગ્ર જીવનમાં દ્રષ્ટિકોણ તૈયાર થાય તો જ અહીંયા વિષયો તરફનો સંબંધ તૂટે. નહીતર એ સંબંધ હંમેશા ભલેની બારી બારણા બંધ કર્યો હોય, એકાંત હોય, કોઈ આજુબાજુમાં ન હોય, બરાબર, પણ અંદર તો
આ બધા વિષયો ઘૂમતા રહેલા છે. તેથી આંતર અને બાહ્ય બંને વિષયો ઉપર માણસે સંયમ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે વિશ્વ એ ભગવાનની એટલે કે વિશ્વ એ ભગવાનની નિર્મિતિ છે. કોની? આ વિશ્વ કોણે બનાવ્યું ભાઈ? ભગવાને નિર્મિત બનાવ્યું છે. ભગવાન વિષ્ણુએ ક્ષીરસાગરમાં રહેલા ભગવાને અહીંયા બ્રહ્મદેવને પહેલાં કમળની અંદર ઉત્પન્ન કર્યા અને કીધું કે તમારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું છે. એટલે કારણ કે વિશ્વ એ ભગવાનની નિર્મિતિ છે અને ભગવાનની નિર્મિતિ હોય તો તેની કિંમત વધવી જોઈએ. બરાબર? સર્જનહારની કિંમત વધવી જોઈએ. સર્જનહારે જે કાંઈ સૃષ્ટિમાં સર્જન કર્યું છે એની કિંમત વધારવાનો જીવે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કિંમત વધવી જોઈએ એમાં લાગતું હોય તો વસ્તુ તરફ કેવળ વસ્તુ એટલે કે દ્રષ્ટિથી ન જોતા તેના તરફ ભદ્ર દ્રષ્ટિથી જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વસ્તુ એટલે ભોગની દ્રષ્ટિથી ન જોતા ભદ્ર દ્રષ્ટિ તરફ જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શા માટે? તો કે ભગવાને આ સૃષ્ટિ નિર્મિત કરેલી છે અને ભગવાને જો સૃષ્ટિ નિર્મિત કરેલી હોય તો એ સારા માટે જ ભગવાને કરી હોય. પણ આપણી દ્રષ્ટિથી જોતા ન આવડે તો ઘણીવાર સૃષ્ટિને ઘણા લોકો ઘણી રીતે આવી રીતના ભોગવવાતા હોય છે. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે કિંમત વધવી જોઈએ એમ લાગતું હોય તો વસ્તુ તરફ કેવળ વસ્તુ દ્રષ્ટિથી ન જોતા તેના તરફ ભદ્ર દ્રષ્ટિથી જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જોવું જોઈએ. જોવાથી પાવિત્રતાની દ્રષ્ટિ થશે. પછી બધું માણસને શુભ જ દેખાવા લાગશે. એકવાર દ્રષ્ટિ માણસની ભદ્ર થઈ ગઈ એટલે ભદ્ર દ્રષ્ટિ થાય એટલે જીવનની અંદર પાવિત્રતા આવે અને પાવિત્રતા આવે એટલે દરેક જગ્યાએ બધાને શુભ જ દેખાય છે. દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર દ્રષ્ટાંત આપે છે. આપણે પણ આ દ્રષ્ટાંત ઘણીવાર લીધું છે. પણ આ શ્લોકને અનુકૂળ છે એટલા માટે કે અહીંયા દુર્યોધનને અહીંયા પિતામાં ભીષ્મે કીધું કે ભાઈ તું જગતમાં જરીક ફરતો તો આવ. આ જગતમાં કોઈ સારો સજ્જન માણસ હોય ને તો તું એને મારી પાસે લાવ. દુર્યોધન તો બધે ફરી મને આ જગતમાં કોઈ સારો દેખાતો એની દ્રષ્ટિ ખરાબ હતી એટલે કોઈની અંદર એક પણ ગુણ જોઈ શક્યો નહીં. પછી યુધિષ્ઠિરની પરીક્ષા કરવા માટે પણ આ જ વાત કીધી કે દુનિયામાંથી કોઈ એક નબળો અથવા અહીંયા ગુણ વગરનો માણસ હોય ને એવો એકાદ શોધીને તું મને આપ. અહીંયા યુધિષ્ઠિર ગયા અને પાછા થોડાક સમય પછી આવ્યા અને કહે છે મને કોઈ ગુણ વગરનો માણસ દેખાણો નહીં. એટલે બંને ફર્યા, બંને એ જગતમાં ફર્યા, એ સૃષ્ટિમાં ફર્યા, પણ બંનેની દ્રષ્ટિ કેવી હતી? એકની શુભ દ્રષ્ટિ હતી અને એકની અશુભ દ્રષ્ટિ હતી. એકની ભદ્ર દ્રષ્ટિ હતી અને એકની સ્વાર્થની દ્રષ્ટિ હતી. તેથી દ્રષ્ટિ પરિવર્તન ખૂબ જ અગત્યનું છે. સમાજમાં કોઈ જગ્યાએ આપણે ફરતા હોઈએ તો આપણી દ્રષ્ટિની અંદર જો પાવિત્ર હશે ને તો 100% આપણે બધું શુભ દેખાશે. તેથી અહીંયા દ્રષ્ટિ પરિવર્તનની વાત કરે છે અને એકવાર દ્રષ્ટિ જો માણસની પરિવર્તિત થઈ ગઈ, શુભ થઈ ગઈ તો એની અંદર પાવિત્રતા નિર્માણ થાય છે. પવિત્ર કોણ? તો પ્રશ્ન પાછો એ થાય કે માણસની શુભ દ્રષ્ટિ થઈ જાય તો માણસની દ્રષ્ટિ પવિત્ર થઈ જાય. તો પવિત્ર એટલે કોણ? તો કે પવિત્ર એટલે શાસ્ત્રકારોએ એનું વર્ણન કર્યું છે. જેના માટે ઘસાય તે તેના માટે પવિત્ર. જેના માટે ઘસાય તે તેના માટે પવિત્ર. મારી માનો હાડલો કદાચ ફાટેલો છે, 2-5 થીંગડા મારેલો છે, પણ એ દીકરા માટે એ માનો હાડલો ભલે થીંગડાવાળો છે, હાંધેલો છે ને, પણ દીકરાના માટે એ હાડલો પવિત્ર છે કે નહીં? દીકરા માટે પવિત્ર. શા માટે? તો કે માં મને મોટો કરવામાં આ હાડલો ઘસાઈ ગયો છે. જેના માટે ઘસાય તે તેના માટે પવિત્ર. વેશ્યાનું કદાચ 10,000નું ઘરસોળું હશે, પહેરીને ફરતી આટા મારતી છે, તો એ અમારા માટે પવિત્ર નથી, કારણ કે અમારા માટે ઘસાણી જ નથી. બરાબર ને? એટલે જેના માટે ઘસાય તે તેના માટે પવિત્ર થઈ જાય છે. આપણે આપણા મનને જો પવિત્ર બનાવવાનું હોય, બુદ્ધિને પવિત્ર બનાવવાની હોય, ઇન્દ્રિયોને પવિત્ર બનાવવાની હોય, શરીરને જો પવિત્ર બનાવવાનું હોય ને તો પ્રભુ કાર્યમાં આ બધી વાતોને ઘસાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મારું ધન જે ભગવાને મને વૈભવ આપ્યો છે એને પણ જો મારે પવિત્ર બનાવવાનો હોય ને
તો મારા વૈભવનો ઉપયોગ પણ પ્રભુ કાર્યમાં ક્યારેક ક્યારેક માણસે કરવો જોઈએ. તો બાકીનું રહેલું જે ધન છે ને એ ધન પવિત્ર બની જાય છે. બરાબર ને? આજે મંગળવારના દિવસે ઘણા બધા આપણે ભગવાન અહીંયા હનુમાનજીના મંદિરે આપણે નાળિયેર શ્રીફળ લઈને વધેરવા માટે અથવા જતા હોઈશું, જાય કે નહીં? જે ઘણી જગ્યાએ આપણે બધું હનુમાનજીના મંદિરમાં આપણે આ બધું જોવા આજે મળે છે. તો આપણે વેપારી પાસેથી લીધું, પૂછ્યું ભાઈ ભાવ કેટલો? તો કે 60 રૂપિયા બાપા છે. એ બાપા 60 રૂપિયાનું નાળિયેર લાવે, ઘેરે લાવે ને પછી હાંજ પડે ને એટલે મંદિરે જાય. હનુમાનજીના મંદિરે જાય, રસ્તામાંથી મારા તમારા મેળાઓ જવા મળે. શું છે બાપા? તો કે જો ને મંદિરે જાઉં છું ને નાળિયેર લઈને જાઉં છું. એ નાળિયેર લઈને જાય છે, સોતરા ઉછાળે છે, તોડી ફોડી નાખી અને એમાંથી 5 જે શેષ છે ને એ ભગવાનના ચરણની અંદર ધરે છે. ધરી અને પાછા ભગવાનને નમસ્કાર કરીને બાકીનો જે કાંઈ પદાર્થ હોય નાળિયેર એ લઈને પાછા રસ્તામાં ઘરે આવે છે. રસ્તામાં કોઈ પૂછે કેમ બાપા ક્યાં ગયા હતા? તો કે ભાઈ જો ને હનુમાનજીના મંદિરે ગયો તો. લે તું પણ પ્રસાદ લે. તો જાતા હતા ત્યારે નાળિયેર હતું, ભોગ હતો, અને આવ્યા ત્યારે એનું એ નાળિયેર પ્રસાદ કેમ બની ગયું ભાઈ? જાતા હતા ત્યારે 60-70 રૂપિયાનું ખરીદ્યું ભોગ માટે, અને પછી એ પ્રસાદ બન્યાનું કારણ શું છે? તો કે એમાંથી અમુક ભાગ હતો ને એ ભગવાનના ચરણે રાખ્યો, તો બાકીનો જે ભાગ હતો એ પ્રસાદ બની જાય છે. એમ આપણે થોડી ઘણી સંપત્તિ પણ પ્રભુ કાર્યમાં વાપરી, થોડું ઘણું પણ મન અને બુદ્ધિ પ્રભુ કાર્યમાં જો ઘસાવી, ઇન્દ્રિયોને પણ પ્રભુ કાર્યમાં જો ઘસાવવાનો પ્રયત્ન કરશું તો મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્ર અને વિત્ત આપણું બધું પવિત્ર થાય જશે. તેથી આ ગીતાકાર કહે છે કે જીવનને પવિત્ર જો બનાવવાનું હોય તો મનને એકાગ્ર કરીને માણસે અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે વિશ્વ એ ભગવાનની નિર્મિતિ છે, અને ભગવાનની નિર્મિતિ હોય તો તેની કિંમત વધવી જોઈએ. એના તરફ માણસે ભોગની દ્રષ્ટિ ન રાખતા ભદ્ર દ્રષ્ટિ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે વખતે ભગવાને સૃષ્ટિ બનાવી છે એ વખતે તો શુદ્ધ, પવિત્ર, દિવ્ય અને કચરા વગરની જશે ને. પછી માનવ બનાવ્યો એટલે ધીમે ધીમે ગટરું ને આન ત્યાં કચરો ને બધું બગાડ્યું કોણે ભાઈ? જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારે તો એકદમ સુંદર, એકદમ પવિત્ર, એકદમ આવી રીતના આહલાદક માણસને ત્યાં બેસીને રહેવાનું મન થાય. બરાબર ને? અને પછી ધીમે ધીમે માણસનું સર્જન કર્યું અને રહેવા લાગ્યો. કચરો ક્યાં નાખવો, ક્યાં થૂકવું, ક્યાં કેવી રીતનું કરવું એ કાંઈ ભાન રહે ને. ગમે ત્યાં કચરો નાખે, ગમે ત્યાં ગંદકી કરે, ગમે ત્યાં પિચકારી મારે, અને આખી ભગવાને સુંદર મજાની જે સૃષ્ટિ બનાવી હતી ને એ સૃષ્ટિ બનાવવાનું કામ માનવે કરી નાખ્યું છે. તેથી ઘણીવાર ઘણા લોકોને સૃષ્ટિ ઉપર આવી રીતનું થાય છે, પણ ભગવાનની નિર્મિતિ છે. તેથી શુભ દ્રષ્ટિ થશે પછી બધું માણસને શુભ જ દેખાશે. ભદ્ર દ્રષ્ટિથી આગળની વિકસિત દ્રષ્ટિ એટલે વસ્તુ તરફ જોવાની, એટલે કે પ્રભુ દ્રષ્ટિ. પ્રભુ દ્રષ્ટિ આવે તો અંદર પ્રભુ દ્રષ્ટિ આવે અને બહાર જે વસ્તુ એટલે કે સૃષ્ટિ વગેરે જે દેખાય છે તે તરફ જોવાની પ્રભુ દ્રષ્ટિ આવી જાય. પ્રભુ દ્રષ્ટિ એટલે ભક્તિની દ્રષ્ટિ. ભદ્ર દ્રષ્ટિ કરતાં એક ડગલું આગળ એટલે ભક્તિની દ્રષ્ટિ છે. પછી તેને બધું સુંદર અને સારું લાગે છે. અંદર પણ આત્મશક્તિ અને બહાર પણ આત્મશક્તિ. જેમની દ્રષ્ટિ પરિવર્તન થઈ ગયું છે, શુભ દ્રષ્ટિ થઈ ગયું છે, જેનું જીવન પવિત્ર થઈ ગયું છે, ભદ્ર દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ છે, એને અંદર પણ પ્રભુની શક્તિ કામ કરે છે, અને બહાર આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ એની અંદર પણ પ્રભુ બિરાજમાન છે. એમ કે તેથી અંદર પણ આત્મશક્તિ અને બહાર પણ આત્મશક્તિ. અંદર પણ પરમ તત્વ અને બહાર પણ પરમ તત્વ છે. આ હકીકત જ છે. નકર મૂળિયે સિંચેલું જે પાણી છે ને એ 70-80 કે 100 ફૂટનું ઝાડ ઊંચું હોય તો છેલ્લા પાંદડા સુધી મૂળિયે સિંચેલું પાણી ભાઈ કોણ પહોંચાડે છે? આપણે તો મૂળિયે લોટો જે કાંઈ પીપળાનો હોય કે તુલસી માતા હોય એને તો આપણે થળિયે જ લગાડીએ ને, થળિયે જ આપણે એને પાણી પાઈએ છીએ. પણ થળિયે રેડેલું જે પાણી છે ને એ ટોચ ઉપર લઈ જવાનું કામ પ્રભુ શક્તિ કરતી રહેલી છે. તેથી આંતર પણ પ્રભુ અને બાહ્ય પણ પ્રભુ. એમ છે. તેથી અંદર પણ આત્મશક્તિ અને બહાર પણ આત્મશક્તિ. અંદર પણ પરમ તત્વ અને બહાર પણ પરમ તત્વ
છે. આ બધી વાતો છે. ટૂંકમાં શરૂઆતમાં બાળક અજ્ઞાની હોય, તેથી રમકડા પ્રત્યેને પ્રેમ હોય ને, 2-3-4 વર્ષનું બાળક હોય તો એને બહારની વસ્તુ તરફ આકર્ષણ હોય. એને તમે ગમે બીજી વસ્તુ આપો પણ એને રમકડામાં જેટલો પ્રેમ છે અથવા જેટલી આસક્તિ છે ને એટલી બીજામાં ન હોય. તેથી ટૂંકમાં શરૂઆતમાં બાળક અજ્ઞાની હોય ત્યારે એને વસ્તુ દ્રષ્ટિ હોય, અને ત્યાર પછી ધીમે ધીમે મોટો થાય. વસ્તુ દ્રષ્ટિમાંથી ધીમે ધીમે ભોગ દ્રષ્ટિ એને થવા લાગે, અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ થાય, પછી ભદ્રની દ્રષ્ટિ થાય, અને આગળ જેમ 70-80-60 વર્ષ થાય પછી એમ થાય ભગવાન મારું જીવન ચલાવે છે, મને અત્યાર સુધી સંભાળ્યો કોણ, એવું જ્યારે મનન ચિંતન એનું થવા લાગે ને ત્યારે માણસની ભક્તિ દ્રષ્ટ થવા લાગે. પછી પ્રભુ તરફ એ માણસ વળે છે. એમ આપણું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજાવે છે. બીજી વાત છે કે આમાંથી માણસ પોતે જ નક્કી કરે, જાતે જ પોતે નક્કી કરે કે આમાંથી મારે કઈ પગથી ઉપર ઊભું રહેવાનું છે. બાળકની પગથી છે, યુવાનની પગથી છે કે વૃદ્ધની પગથી છે. આ 3 પગથીની વાત શાસ્ત્રકારો આપણે સમજાવે છે. એમાં મારે કઈ પગથી ઉપર ઊભું રહેવાનું એ માણસે પોતે જ નક્કી કરવાનું છે. પ્રભુ દ્રષ્ટિ થાય તો ગીતાકાર કહે છે કે યદા વિનિયતમ ચિત્તમ. આ શ્લોકની અંદર આ એક શબ્દ ભગવાને વાપર્યો. એકવાર જો ભદ્ર દ્રષ્ટિ થઈ જાય, એકવાર દિવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ જાય, પ્રભુની દ્રષ્ટિ થઈ જાય તો જીવને શું લાગે? તો જીવ કેવલાય યદા વિનિયતમ ચિત્તમ. એનું જે ચિત્ત છે ને એ આડું આવડું ન ભાગતા અડધો-પોણો કલાક સુધી ભગવાનની અંદર એકાગ્ર થઈ જાય છે. તેથી ગમે તે ઠેકાણે જાય તો પણ આત્મન તુષ્ટિ. પછી જગતની અંદર ફરે. એકવાર દિવ્ય દ્રષ્ટિ આવી ગઈ, પ્રભુ દ્રષ્ટિ આવી ગઈ, ભદ્ર દ્રષ્ટિ કે ભક્તિની દ્રષ્ટિ માણસના મનમાં આવી જાય પછી દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં એ માણસ ફરતો હોય તો એને કોઈ વિકાર એને આવી રીતનું રંજાડી શકતું નથી અથવા એને હાનિ પહોંચાડી શકતું નથી. નહીંતર ઘણીવાર એમ થાય કે મહાપુરુષો આવ્યા, જગતમાં ફર્યા, તો જગતની અંદર ફરે છે તો આ વસ્તુની અસર એના ઉપર કેમ ન થઈ? સુંદર મજાના ભોગો હોય, એકદમ આકર્ષક હોય, ખાધા પછી માણસને આનંદ થાય આવી રીતના ભોગો હોય, પણ મહાપુરુષના જીવનની અંદર બહાર ફરતી વખતે એને આવા કોઈ ભોગ અસર કરી શકતા નથી. એમ આ ગીતાકાર કહે છે. તેથી આવી રીતનું જેનું જીવન બની ગયું છે, ભોગમાંથી ધીમે ધીમે જાય, વસ્તુ ઉપર જાય, વસ્તુ ઉપરથી જાય, અને પછી ધીમે ધીમે એની દ્રષ્ટિ પરિવર્તન થતાં અહીંયા ધીમે ધીમે એ ભક્તિની દ્રષ્ટિ ઉપર જાય ત્યારે એને બધું જ પ્રભુમય લાગતું રહેલું છે. તેથી પ્રભુ દ્રષ્ટિ થાય તો ગીતાકાર કહે છે કે યદા વિનિયતમ ચિત્તમ થાય. તેથી ચિત્ત ગમે તે ઠેકાણે જાય તો પણ મહાપુરુષનું ચિત્ત ભટકતું નથી. આપણું ભટકી જાય. આપણે કોઈ માર્કેટમાં ગયા હોય ને સારી વસ્તુ દેખાણી હોય તો આપણું મન સીધું ત્યાં ચોંટી જાય કે આ વસ્તુ ખરેખર લેવા જેવી છે ઘણીવાર. પણ મહાપુરુષનું મન ચોંટતું નથી. જગતમાં ફરે છે, વિશ્વમાં ફરે છે, પણ કોઈ જગ્યાએ આસક્ત થયા નહીં. સમાજમાં આપણે જેમ ફરીએ તે તેમ ફરતા હોય છે પણ તેને અસર નથી થતી. એનું કારણ તેની દ્રષ્ટિમાં ભક્તિની દ્રષ્ટિ છે. એટલે માણસે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે માણસના જીવનમાં ભક્તિ દ્રષ્ટ રાખી અને જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમાં ભગવાને 2 વાતો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે વિશ્વ ભગવાને બનાવેલું છે, બ્રહ્માએ આખું નિર્માણ કરેલું છે, એટલે ખરાબ નથી એમ. તો જગતમાં આપણે જ્યારે ફરીએ ત્યારે ભગવાને બનાવેલું વિશ્વને જો શુભ દ્રષ્ટિથી જોવાનો પ્રયત્ન કરશું તો જગત આપણે જીવવા જેવું લાગશે. એમ આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. વશમાં કરેલું ચિત્ત જે વખતે અલકે પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિત થઈ જાય છે અને સ્વયં સમસ્ત પદાર્થોની નિષ્પૃહ થઈ જાય છે તે વખતે તે યોગી છે એમ કહેવાય છે. એકવાર જીવનમાંથી આ બધી વાતો માણસના જીવનમાં આવી જાય તો પછી તે યોગી કહેવાય એમ કહે છે. તેથી પ્રભુ દ્રષ્ટિ થાય એવો માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જગતમાં તો ઘણું શુભ પણ હોય, અશુભ પણ હોય, સારું હોય, નશું હોય, પણ જગતમાં જ્યારે ફરીએ
ત્યારે આપણી દ્રષ્ટિ જો શુભ હશે ને તો કોઈ જગ્યાએ અશુભ આપણને દેખાશે નહીં. તેથી પ્રભુ દ્રષ્ટિ થાય તો ગીતાકાર કહે છે કે યદા વિનિયતમ ચિત્તમ થાય. ચિત્ત ગમે તે ઠેકાણે જાય તો પણ ગમે તે ઠેકાણે જાય તો પણ આગળ ભગવાને બીજો એક શબ્દ વાપર્યો. હું કીધું? આત્મન્ય આત્માનામ તુષ્ટિ. કદાચ જગતમાં ફરવાનું થાય ને મહાપુરુષો ફર્યા છે ને, જે સંતો આવ્યા, આચાર્યો આવ્યા, જે મહાપુરુષો આ જગતમાં આવ્યા છે, એ કોઈ પણોઠી વાળીને એક જગ્યાએ ધામો નાખીને બેઠા હોય એવું અત્યાર સુધીમાં મહાપુરુષોના કે ઋષિઓના ચરિત્રમાં આપણે કોઈ જગ્યાએ જોવા મળ્યું નથી. તેથી જગતમાં તો એને ફરવાનું જ છે. તો જગતમાં જ્યારે ફરવાનું હોય ત્યારે એની દ્રષ્ટિ કેવી હતી? તો ગીતાકાર કહે છે મહાપુરુષ કેવો? તો કે આત્મન્ય વાત્મની તુષ્ટિ. અને બહાર જાય તો પણ આત્મા અને અંદર પણ આત્મા, એવી એની શુભ દ્રષ્ટિ હતી. તેથી ગીતાકાર આ શ્લોકમાં કહે છે કે ચિત્તને વિનિયત કરો, એટલે બાહ્ય વસ્તુમાંથી ચિત્તને ખેંચવું અને જગતમાં લાવવું. જગતમાં લાવ્યા પછી પણ શુભ દ્રષ્ટિ આંખની અંદર હોવી જોઈએ, અને એ જેની દ્રષ્ટિ છે એને જ મહાપુરુષ કહેવાય છે. ત્યારે તે અંદર આત્મશક્તિ પાસે જાય છે, અને જે માણસનું ચિત્ત વિનિયત થયું છે તે યુક્ત ઇચ્યુતરે કહેવાય, એમ ગીતાકાર કહે છે. બાહ્ય વિષયમાંથી ચિત્તને આત્મા તરફ વાળો એ વાત યોગ્ય જ છે, પરંતુ બાહ્ય વિષયોને જ આત્મા ઠરાવવામાં આવે અને તે તરફ જો દ્રષ્ટિ રાખવામાં આવે તો બધાને શુભ જ દર્શન થાય. બહાર જે વસ્તુ દેખાય છે એમાં તમે આત્માના દર્શન કરો એવું ભગવાનનું આ શ્લોકમાં કહેવાનું છે. એટલે દ્રષ્ટિ પરિવર્તન મુખ્ય વસ્તુ આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. તો ચિત્તને અંદર જવું હોય તો અંદર જાય, અને બહાર જવું હોય તો બહાર જાય. આ સ્થિતિ આવે એટલે સ્થિત પ્રજ્ઞની અને મહાપુરુષની આ સ્થિતિ. બહાર ફરે તો પણ એને સર્વત્ર પ્રભુ દર્શન થાય, અને અંદર રહે તો પણ આત્માની અંદર ઈશ્વર દર્શન એને થાય. બહાર રહે કે અંદર જાય, પણ આ મહાપુરુષને બધી જ જગ્યાએ ભદ્ર દિવ્ય દ્રષ્ટિ અને ભક્તિની દ્રષ્ટિ થાય છે. તેથી જગતમાં ફરવા છતાં આપણા ઋષિઓ, આપણા સંતો, આપણા મહાપુરુષો આ સ્થિતિએ પહોંચ્યા હોવાથી તે દુઃખેશ્વનું દ્વિગમનાહ વિતેશુ સુખદા. એમાં એટલે કે દુઃખ આવે તો એની અંદર રડી પડતા નથી, અને સુખ આવે તો એની અંદર શું કહેવાય, એની અંદર એમાં શકી જતા નથી. એટલે આ વાત છે. તેથી ઋષિઓએ અંદર બહાર પરમાત્મા ને તેમણે અંદર બાહ્ય પર પરમાત્માની દ્રષ્ટિ કેળવી હતી. એ રીતે ફરવું એ તેમની જ્ઞાન સમાધિ હતી. શંકરાચાર્ય કેરળના દરિયા કિનારેથી પોતાની ખટખટ સાંકડી હાલતી ઉપડી અને બદ્રી કેદાર જઈને અટકી. બરોબર, વચ્ચેના હજારો કલાકો સુધી, હજારો દિવસો સુધી એ જગતમાં ફર્યા, અને ફર્યા પણ એ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ લઈને ફર્યા હતા. તેથી તેને કોઈ જગ્યાએ અશુભ કે અજુગતું કોઈ લાગ્યું નહીં. એ રીતે ફરવું એ તેમની જ્ઞાન સમાધિ હતી, અને તેમનું બાહ્ય મુહૂર્તમાં ચિત્ત એકાગ્ર કરવા બેસવું એ તેમની ધ્યાન સમાધિ હતી. દિવસે જગતની અંદર ફરે એ એની જ્ઞાન સમાધિ, અને સવારમાં 3 વાગે વહેલા ઉઠી અને ભગવાનની અંદર આખા જગતને ભૂલીને ચિત્તને ભગવાનની અંદર લગાડે એ એની ધ્યાન સમાધિ હતી. એટલે બંને સમાધિ લઈને જગતની અંદર મહાપુરુષો ફરતા હોય છે. આદ્યગુરુ શંકરાચાર્યનું સમગ્ર જીવન જ સમાધિ હતું. સમાધિ એટલે કેવળ આંખો મીચીને બેસી રહેવું એટલું જ નહીં. જ્ઞાન સમાધિ અને ધ્યાન સમાધિ 2 પ્રકારની સમાધિ આપણા શાસ્ત્રકારોએ વર્ણી છે. બહાર જગતમાં ફરવું, લોકોને મળવું, લોકોની પાસે બેસવી, એની કાંઈ સમસ્યા હોય એનો કાંઈ ઉકેલ આપો. બરાબર, આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી આ મહાપુરુષો જગતની અંદર ફરે છે, અને એવા જ મહાપુરુષનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કર્યું છે. બાહ્ય ફરે તો પણ, અને સવારમાં વહેલા 3 વાગે ઉઠીને જ્યારે ધ્યાનમાં બેસે તો પણ આંતર બાહ્ય એને બધે પ્રભુ જ
આત્માની અંદર પણ પ્રભુ અને બહાર સૃષ્ટિમાં પણ પ્રભુ. એટલે અહીંયા આંતરબાહ્ય પ્રભુની વાત અહીંયા ગીતાકાર આપણે સમજાવે છે. તેથી આદ્યગુરુ શંકરાચાર્યનું સમગ્ર જીવન જ સમાધિ હતું. સમાધિ એટલે કેવળ આંખો મીચીને બેસી રહેવું એટલું જ નહીં. આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય બધે જ ફરતા હતા. કોઈના ઘરે મિષ્ટાન ખાધું છે અને કોઈને ત્યાં રાત પણ રોકાણા છે. કારણ કે એ ફરતા હતા, એ ક્યાંય પરોઠી વાળીને બેઠા નથી. એવું એના ચરિત્રની અંદર આપણે જો વાંચીને તો ખબર પડે કે એક પણ મિનિટ પરોઠી વાળીને બેઠા નથી. જગતમાં ફર્યા, જગતની અંદર બધાને મળ્યા, તો ક્યાંય રાત રોકાવાનું થયું છે, કોઈને ત્યાં ભોજન લેવાનું થયું છે, તો એ ભોજન કરતી વખતે પણ તેમની સ્તુતિ પણ સાંભળી હશે. ઘણા લોકોએ ગામમાં આવા મહાપુરુષો આવે ત્યારે વર્ણન કરે કે આ મહાપુરુષ તો આવી રીતના જ્ઞાની છે, ભક્તિ આટલી છે, કર્મયોગી છે, ગામડે ગામડે જાય છે, ફરે છે, મળે છે. એવી સ્તુતિ પણ ઘણા લોકોએ આદ્યગુરુ શંકરાચાર્યની કરી જ છે. અને ઘણા લોકોએ એની નિંદા પણ કરી છે. એ કે હાલી મેળો છે કે બાળપણમાં 3 આશ્રમ પૂરા કરીને સીધો 4થા આશ્રમમાં ઠેકડો માર્યો છે. ઘણાએ નિંદા પણ કરી હશે. એટલે બંને વસ્તુ આ જે મહાપુરુષ જગતમાં જ્યારે ફરે છે ત્યારે તેને નિંદા અને સ્તુતિ બંને પ્રકારની વાતો સાંભળવા મળે છે, બરાબર. પણ છતાંય એની દ્રષ્ટિ હંમેશા પાવિત્ર હોય છે. શા માટે? તો કે આંખની અંદર એણે શુભ દ્રષ્ટિ કરી, આંખની દ્રષ્ટિને શુભ કરી નાખી છે. તેથી તેમણે તેમની સ્તુતિ પણ સાંભળી હશે અને કોઈએ નિંદા પણ કરી હશે. તે સમાજમાં અંતિમ માણસ સુધી ફરતા હતા. એને જ્ઞાન સમાધિ કહેવામાં આવે. લોકોને જે બોલવું હોય તે બોલે, સારું બોલે કે ખરાબ બોલે, એના મન ઉપર અસર થાય નહીં. લોકોની જેવી દ્રષ્ટિ, લોકોની જેવી સમજણ, એ પ્રમાણે મારા ઉપર આ લોકો બોલે પણ કાંઈ વાંધો નહીં, એ મારા પ્રત્યે કદાચ નિંદા કરતો છે તો એના સમજણમાં થોડોક ફરક હશે, અથવા મને પૂરેપૂરો સમજી નહીં શક્યો હોય, એમાં એનો વાંક નથી. હું એની પાસે પહોંચ્યો નથી ને, તેથી આ લોકો મારી નિંદા કરે. આ જ્ઞાન સમાધિની અંદર આ વાત મહાપુરુષના જીવનની અંદર જોવા મળે છે. તેથી મહાપુરુષોનું જીવન કેવું એ આ શ્લોકની અંદર સમજાયું કે આવું સમદ્રષ્ટિ, સુખેશુ દુઃખેશુ દ્વિગમગ્ના. એટલે એની અંદર કોઈ પ્રકારનું સુખ આવે તો આમ શું કહેવાય, એકદમ આનંદમાં ન આવે, અને દુઃખ આવે તો પડી ન જાય. આવી સ્થિતિ ઉપર પહોંચેલા આ બધા મહાત્માઓ છે. અને બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને આ મહાપુરુષ શંકરાચાર્ય પણ ચિત્ત એકાગ્ર કરતા છે. તે તેની ધ્યાન સમાધિ હતી. તેમનું સમગ્ર જીવન જ સમાધિ હતું. આવા લોકો મહાપુરુષો કોઈ અવસ્થામાં મુક્ત જ હોય છે. કોઈ પણ અવસ્થા હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ ફરતા હોય, ભલે કોઈ જલેબી કોઈના પાત્રમાં નાખતા હશે, કોઈને ઘેરે ગયા અને મિષ્ટાન બનાવ્યું હોય, મહેમાન આવ્યો હોય, અને કોઈ સારા પદાર્થ હશે તો પણ શંકરાચાર્ય એ પાત્રમાં લઈને ભોજન કર્યું છે. કદાચ કોઈ જગ્યાએ ગયા છે ને કાંઈ ઓછું વધતું અથવા ટાઢું ટુકડો હશે તો એને પણ પ્રસાદ તરીકે એને જમ્યા છે. તેથી કહે છે કે મહાપુરુષો જે છે એનું સમગ્ર જીવન કેવું છે? સમાધિથી. બાહ્ય અને આંતર બંને પ્રકારની સમાધિસ્થ એ લોકોનું જીવન છે. તેથી તેમનું સમગ્ર જીવન સમાધિ હતું. આવા લોકો, આવા મહાપુરુષો કોઈ અવસ્થામાં એ મુક્ત જ હોય છે. ગમે ત્યાં ફરતા હોય છે, સંસારીની સાથે બેસીને વાતો કરતા હોય છે, અથવા સવારમાં વહેલા ઉઠીને ધ્યાન મસ્ત થયા, તો આ બધા કાયમને માટે મુક્ત જ છે એમ કે. તેથી કઠોપનિષદમાં જણાવ્યા મુજબ સ્વયંભૂએ એટલે કે બ્રહ્માએ ઇન્દ્રિયોની આંતર પ્રવેશ કરવાની શક્તિઓને એવી રીતે ઘડી છે કે તેથી તેઓ બાહ્ય વિષયો તરફ દોડે છે. આંતરની શક્તિ અહીંયા કઠોપનિષદની અંદર શાસ્ત્રકારોએ વર્ણન કર્યું છે. તેથી મનુષ્ય બાહ્ય વિષયોને જોઈ શકે છે પણ અંતરાત્માને જોઈ શકતો નથી. આમ કઠોપનિષદમાં આમાં બ્રહ્મદેવે વર્ણન કરેલું. કઠોપનિષદની અંદર બ્રહ્મદેવે જ્યારે આખું માનવ સર્જિત જ્યારે ખોળિયું બનાવ્યું ત્યારે એણે કીધું કે બાહ્ય વસ્તુ આ જીવને આકર્ષી શકે છે પણ આંતરશક્તિ, અંદર રહેલી શક્તિને જોઈ શકતા નથી. તેથી ઘણા લોકોનું એના ઉપર આકર્ષણ હોતું નથી એમ કે. તેથી કે તે ઉપનિષદે બ્રહ્મદેવનું આવું વર્ણન કરેલું છે. ત્યાર પછી
ત્યાર પછી ભગવાન કહે છે કે સર્વ કામેભ્ય નિરુદ્ય. આ શ્લોકની અંદર એક શબ્દ વાપરો છે. શું વાપરો છે? સર્વ કામેભ્ય નિસ્પૃહ. સ્વયં સમસ્ત પદાર્થોથી નિસ્પૃહ થઈ ગયો છે. કોઈ પદાર્થ એને આકર્ષી શકતો નથી. આવે તો એનો સ્વીકાર, અને ન મળે તો એની પાસે દોડમદાડ કરવાની. આવું નિસ્પૃહી જેનું જીવન છે ને, એવા મહાપુરુષનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોકમાં કર્યું છે. સ્વયં સમસ્ત પદાર્થોથી તેની નિસ્પૃહતા થઈ જાય છે. કામમાં બે ઈચ્છા છે, કામ્યેચ્છા અને ગૌરવ ઈચ્છા. ગૌરવ ઈચ્છા એટલે લોકેશના. ઘણા લોકો લોકેશના માટે સમાજમાં ફરતા હોય. લોકો મને સારો ગણે, લોકો મારી કીર્તિ, મને યશ મળે, એટલા માટે લોકેશનાને હિસાબે ઘણા લોકો સમાજની અંદર ફરતા હોય છે. પણ આવા જે મહાપુરુષ છે, આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્ય છે, ઋષિઓ છે, સંતો છે, એને કોઈ પ્રકારની લોકેશના કે કોઈ પ્રકારની આસક્તિ હતી નહીં. પ્રભુના પ્રેમને હિસાબે પ્રભુ મારું જીવન ચલાવે છે, તો મારે પણ પ્રભુનો વિચાર લઈ અને જ્યાં પહોંચ્યો નથી ત્યાં મારે પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી આપણા જૂના વાંગ્મયની દૃષ્ટિથી લોકેશના, દારેશના અને વિતેશના આ ત્રણ પ્રકારની એષણાઓ આપણા પૂર્વજોએ આપણે સમજાવી છે કે ત્રણ પ્રકારની એષણા માણસની અંદર હોય છે. એક લોકેશના, દારેશના અને વિતેશના. એટલે તો આપણું જીવન 100 વર્ષ સુધી આ ત્રણ હિસ્સાથી તો પૂરું થાય, નક્કર થાય નહીં. એટલે કે મોટા બંગલાઓમાં આપણે જઈએ ત્યારે એને સંપત્તિ સંભાળવા માટે 2-5 ગુરખા રાખ્યા હોય. કેવા? 1-2 કૂતરા પણ રાખ્યા હોય. અને મોટા જેની પાસે સંપત્તિ અઢળક છે એવા લોકોના ઘરે આપણે જઈએ, મોટા બંગલા હોય, તો એને આજુબાજુમાં 1-2 ગુરખા આટા મારતા હોય. અંદર જાય તો કૂતરો, અને લખ્યું હોય કે કૂતરાથી તમે સાવધાન. બરાબર? એટલે આ સંપત્તિ સંભાળવા માટે પણ આવી રીતનું વ્યવસ્થાઓ કરવી પડે છે. તેથી મોટા બંગલાઓમાં લોકો પોતાની સંપત્તિ સંભાળવા ગુરખાઓ રાખ્યા છે ને. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં યુવાનનું વર્ણન બહુ સરસ રીતે આપણા ઋષિઓએ કર્યું. તૈત્તરીય ઉપનિષદ છે, આપણા 11 જે ઉપનિષદ છે ને, એ માયલું એક ઉપનિષદ છે. 100 વર્ષ સુધી માણસ યુવાન રહી શકે. કેટલા? 100 વર્ષ સુધી. 16 વર્ષથી શરૂઆત કરી અને 70-80-90 વર્ષ સુધી માણસે યુવાન રહેવું હોય તો એનું અહીંયા તૈત્તરીય ઉપનિષદની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તૈત્તરીય ઉપનિષદે શું વર્ણન કર્યું છે કે યુવાસ્યાત સાધુ યુવાધ્ય આશિષ્ટ બલિષ્ઠ દધિષ્ઠ તસ્યમ પૃથ્વીમ સર્વામ વિતસ્ય પૂર્ણસ્યાત. આવું તૈત્તરીય ઉપનિષદની અંદર લખ્યું છે. આ મંત્ર કહેવાય. શું કહેવાય? ઉપનિષદના મંત્રો કહેવાય, વેદોના મંત્રો કહેવાય, ગીતાના શ્લોકો કહેવાય. એમ આ મંત્રમાં લખ્યું છે કે યુવાસ્યાત સાધુ યુવાધ્ય આશિષ્ટ બલિષ્ઠ દધિષ્ઠ તસ્યમ પૃથ્વીમ સર્વામ વિતસ્ય પૂર્ણસ્યાત. આ તૈત્તરીય ઉપનિષદની અંદર અહીંયા આપણા ઋષિઓ આ હજારો વર્ષ પહેલાંના આ ઉપનિષદ છે, એની અંદર આ બધું લખાણ છે. જે યુવાન છે, જે સાધુ છે, યુવા લખ્યું છે યુવાસ્યાત સાધુ યુવાધ્ય. એનું ગુજરાતી થાય છે જે યુવાન છે. કેટલા વર્ષ સુધી? 100 વર્ષ સુધી હસતો રમતો કિલોલ કરતો હોય ને, એને કોઈની આસક્તિ નહીં, કોઈમાં આવી રીતની લગ્ન નહીં, એવી રીતનું જેનું જીવન છે એનું વર્ણન ભગવાને એટલે કે ઋષિઓએ આ મંત્રમાં કર્યું છે. જે યુવાન છે, જે સાધુ છે, સાધુ એટલે સત્કર્મ કરવાવાળો, સરળ વૃત્તિનો. સાધુ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય છે સરળ વૃત્તિનો માણસ. કેવો? સરળ વૃત્તિનો. બસ ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખી અને પોતાનો કર્મયોગ કરે, અને કર્મયોગ કર્યા પછી ભગવાન જે પાત્રમાં આવે એની અંદર સંતોષ રાખીને જીવવાનો જે પ્રયત્ન કરે, એના માટે સરળ વૃત્તિનો સાધુ શબ્દ વાપર્યો છે. તેથી જે યુવાન છે, સાધુ છે, જે સત્કર્મ કરનારો છે, જેણે અધ્યયન કર્યું છે અને મનોબળવાળો, કેવો? મનોબળવાળો તથા બળવાન છે તેવો પુરુષ તસ્યમ પૃથ્વીમ સર્વામ વિતસ્ય પૂર્ણ. આવો જે બળવાન છે, શક્તિવાળી છે, જે નિષ્પૃહ છે, જે સાધુ છે અને જે યુવાન છે, આવો જે માણસને એ શું બોલે છે?
તસ્યેમ પૃથ્વીમ સર્વમ વિતસ્ય પૂર્ણસ્યા. આ પૃથ્વી મારા બાપની છે, એ પાટું મારીને હું રોટલો પેદા કરીશ, પણ કોઈની દાઢીમાં હાથ નાખીને હું જીવવા માગતો નથી. આવી જે વૃત્તિ હોય, પછી ભલે 80 વર્ષનો હોય કે 90 વર્ષનો હોય, મારે બાપડો કે બિચારો થઈને જીવવું નથી. મારે મફતિયા વૃત્તિ કાઢી નાખવાની છે. એની અંદર આવી તેજસ્વી વૃત્તિ નિર્માણ કરવાની છે. તસ્યેમ પૃથ્વીમ સર્વા, હું કીધું આ પૃથ્વી મારા બાપની છે. ભગવાને આ પૃથ્વી મારા માટે નિર્માણ કરી છે. પાટું મારીને રોટલો પેદા કરી, પરસેવો પાડીને હું રોટલો ખાઈશ, પણ કોઈની દાઢીમાં હાથ નાખ્યા વગર, બિચારો બાપડો બન્યા વગર, કોઈ ક્ષુદ્ર હલકો બન્યા વગર, કોઈના પગ પકડ્યા વગર હું જીવવા, એટલે કે કોઈના પગ પકડીને હું જીવવા માગતો નથી. એમ આ તૈત્રેય ઉપનિષદની અંદર યુવાનનું વર્ણન કરતા 100 વર્ષનો પણ વડીલ જો આવી ભાષા બોલે ને, તો એને આપણે યુવાન જ ગણવો જોઈએ. 18 વર્ષનો યુવાન એમ કે મારાથી થાય નહીં, હું તો મરી ગયો, આવતીકાલે શું થાય, હવે આ કરજ જાય કે નહીં જાય, આવી નબળી અને રડવાની જો ભાષા 18-20 વર્ષનો જો યુવાન કરતો હોય, તો એને આપણે ઘરડો સમજવો. કેવો છે આ ભાઈ? ઘરડો. અરે કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, આ તો એક રમત છે ભગવાને, બરાબર. ચડતી પડતી તો આવે જ. આજે કદાચ પડતી આવી છે, પાછો હું મહેનત કરીશ, પુરુષાર્થ કરીશ, અક્કલ વાપરીશ, તો સાહસ કરીશ, અને પાછું ગયેલું વિત્ત પાછું હું મેળવી. આવી હિંમત જે કરતો હોય ને, એને યુવાન કહેવાય. મરી ગયા, હવે મારે મોઢું દેખાડો એવું કાંઈ નથી, એટલે સિંહ લઈને પીને મરી જાય, કાં ફાંસો ખાઈને મરી જાય, કાં કૂદીને મરી જાય, આવું થાય કે નહીં? આ બધા ઘરડા કહેવાય. કેવા? એકવાર જીવનની બાજીથી હારી જાય, ધંધાની બાજીમાં ઘણું નુકસાન થયું અને ઘણીવાર પડી જાય, ત્યારે ઘણીવાર યુવાનો આવું પગલું ભરતા હોય છે. એવા યુવાનને ઉપનિષદ સમજે. તૈત્રીય ઉપનિષદ કહે છે કે ભાઈ, તારે રડવાનું નથી, ડરવાનું નથી, તારે હિંમત હારવાની નથી. આજે કદાચ તારા હાથમાંથી બધું ગયું હશે ને, તો આવતીકાલે પણ તારા હાથમાં બધું આવી જશે. તેથી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જંગલમાં ગયા, જ્યાં 13 વર્ષનો જે વનવાસ પાંડવો જે ભોગવતા હતા ને, ત્યાં ભગવાન દ્વારકામાંથી ગોતા જાય છે કે આ ટુકડી ક્યાં આટા મારે છે. એમ જંગલમાં ગયા, જંગલમાં પાંડવોને મળ્યા, અને યુધિષ્ઠિર સાથે મિટિંગ કરીને કહે છે કે તમે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. ઠપકો પણ મીઠો આપે છે, અને ઠપકો આપ્યા પછી અહીંયા અર્જુન કહે છે ભગવાન કાંઈ વાંધો નહીં, ગયેલું છે ને એ અમે પાછું મેળવીને જ રહેશું. કદાચ અમારે આ 13 વર્ષ આવી રીતનું અમારે કદાચ અમારા ભાગમાં લખ્યું છે, એટલે બીજી વાર અમે નકટા થઈને પાછા રમવા ગયા. કેવા? નકર પહેલી વાર તો અહીંયા આપી દીધું હતું બધું, બરાબર, કાંઈ જાઓ જે હરાયેલું છે એ બધું પાછું, પણ પાછા વળી ડાયા થઈને પાછા વળી રમત રમવા માટે બેઠા અમે. એટલે કહે છે અહીં કે કાંઈ વાંધો નહીં, ગયેલું રાજ્ય પણ અમે પાછું મેળવશું. 13 વર્ષ કદાચ અમને સંકટ પડશે, ખાવા પીવાનું, રહેવાનું, ઓઢવામાં, ઋતુઓની પરિવર્તન થાય, ટાઢ તાપ વરસાદ બધું સહન કરશું, પણ અમારે મરવાનું તો નથી જ. એમ આ મહાભારત આપણે શીખવે છે, ગીતા પણ આ શીખવે છે, તૈત્રીય ઉપનિષદમાં પણ આ જ વાત આપણે સમજાવે છે. તેથી માણસની દાર્યસના, વિતેશના તથા લોકેશના આ 3 એટલે કે યશના જાય એટલે બધી જ કામના ગઈ ગણાય. એટલે કામનાથી નિષ્પૃહ, પરંતુ ગીતાકાર અહીં સર્વે કામેભ્ય નિષ્પૃહ શબ્દ વાપર્યો. હું સર્વે લખ્યું છે આગળ, એટલે સર્વે લખ્યું છે એટલે કોઈ પ્રકારની પણ કામના માણસની અંદર રહેવી જોઈએ નહીં. હારી મને લોકો સારો કે, મને લોકો યશ આપે, મને લોકો વાહ કરે, લોકો મને સાયલ ઓઢાડે, એવી પણ અહીંયા આ ગીતાકાર વાત કરે, એવી પણ આશા માણસે રાખવાની નથી. એને કહેવાય અહીંયા દારેશણા, લોકેશણા, અને આ બધી વાસના ફેંકવાનું કામ ભગવાન કરે છે. તેનું કારણ શું? આ ત્રણેય કામના ઉપરાંત જીવને ધ્યેયની કામના હોય છે. આવા માણસ કોઈને કોઈ ધ્યેય પાછળ ગાંડા થતા હોય છે. રામ કાં તો કૃષ્ણ પામવાનું તેનું ધ્યેય હોય છે. એટલે કે આપણે જય શ્રી રામ કે જય શ્રી કૃષ્ણ શબ્દ જે વાપરીએ છીએ, તે જયનો અર્થ ધ્યેય થાય છે, કે ભગવાનનો જય થાય, ભગવાનનો વિજય થાય, ભગવાનનો આવી રીતનો. તેથી જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય શ્રી રામ આપણે બોલતા રહ્યા છીએ. એક વખત રામદાસ સ્વામીને પૂછવામાં આવ્યું
કે તમારી શું ઈચ્છા છે. આવા સંતો આ ધરતી ઉપર થયા. એમાં એક રામદાસ નામના સ્વામી થઈ ગયા. એને કોઈ લોકોએ પૂછ્યું કે તમારી શું ઈચ્છા છે. રામદાસ સ્વામીએ કહ્યું કે બ્રહ્માંડ ભેદીને કોઈ લોકો મને કહે છે કે બ્રહ્માંડ ભેદીને તમે રામકથા ત્યાં કહો તો બ્રહ્માંડ ભેદીને હું પણ ત્યાં રામના વિચાર કહેવા માટે જઈશ. આ કોણ કહે છે? રામદાસ સ્વામી. આવી માણસની હિંમત હોવી જોઈએ. આવા મહાપુરુષો ભગવાન માટે, ભગવાનના કાર્ય માટે, ભગવાનના વિચારો પહોંચાડવા માટે બ્રહ્માંડની અંદર જવાનું હોય ને રામકથા જો કહેવાની હોય ને તો રામકથા પણ હું જ્યાં થઈને કહીશ. તેમને જેની આવી તીવ્રતમ કામના રહેતી હોય છે તે સર્વ કામેભ્યો નિસ્પૃહ એવો આ શ્લોકની અંદર ભગવાને એક શબ્દ વાપર્યો છે. આ દ્રષ્ટિથી વશિષ્ઠ આદર્શે માનવ જાતને સુધારવા તેમણે હાડકાઓનું ખાતર કર્યું. તેમણે એક બહુ મોટો પ્રયોગ કર્યો અને એ પ્રયોગ હતો સ્વયં શાસિત પ્રયોગ. કેવો? બાજુમાં એક ગાધી રાજાના પુત્ર વિશ્વામિત્ર, એનું પણ એક ક્ષત્રિય રાજ્ય બાજુમાં હતું અને વશિષ્ઠનું પણ રાજ્ય, એ બ્રાહ્મણ હતા પણ છતાં એણે એક રાજ્ય હાથમાં લઈ અને એ કડક કાયદા વગર પણ સમાજ સારી રીતે રહી શકે છે એવો પ્રયોગ વશિષ્ઠે એ વિસ્તારમાં કર્યો. બરાબર ને? એટલે સ્વયં શાસિત પ્રયોગો પણ ભારતની ભૂમિ ઉપર કરેલા છે. તેથી માણસ જીવનમાં આવું કોઈ ધ્યેય નક્કી કરે તો કામેશા, દારેશના, પુત્રેશના ઇત્યાદિ માણસની ઈચ્છાઓ ઓછી થતી જાય છે. ભગવાન આવા મહાપુરુષ માટે નિરપેક્ષ શબ્દને બદલે અહીંયા ગીતામાં અનપેક્ષ શબ્દ ભગવાને વાપર્યો. કેવો વાપર્યો છે? અનપેક્ષ. અનપેક્ષ સુશી દક્ષ ઉદાસીન ગતવ્યત સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. અહીંયા અનપેક્ષ શબ્દ આવા વશિષ્ઠ છે, વિશ્વામિત્ર છે, અહીંયા આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય છે કે રામદાસ જેવા મહાન સંતોને માટે અહીંયા આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એને મહાપુરુષ કહેવાય છે. અને આવા મહાપુરુષને જ્યારે પૂછવામાં આવે ત્યારે કહે છે કે ગાંઠનો રોટલો ખાય અને સમાજની અંદર હું આવો એક સમાજ નિર્માણ કરીશ. ભગવાન આવા મહાપુરુષ માટે નિરપેક્ષ શબ્દને બદલે અહીંયા ગીતાએ અનપેક્ષ શબ્દ વાપર્યો છે. અને અનપેક્ષ આવે એટલે સુચિતા આવે ને અનપેક્ષ આવી એટલે પવિત્રતા માણસના જીવનમાં આવી જાય છે. સૂચિ એટલે પવિત્ર. અંદર અને બહાર જે હાથમાં જુએ છે તે પવિત્ર છે. જીવનમાં તે દક્ષ હોય છે. તેમજ બધું કરીને પ્રત્યેક વાતમાં તે ઉદાસીન હોય છે, ગતવ્યથ હોય છે. એટલે મને વ્યથા નથી, સર્વ રંભા ત્યાગી એમ ભગવાન ગીતામાં કહે છે. ચિત્ત એકાગ્ર કરતી વખતે, પ્રભુ ભક્તિ કરતી વખતે આવા યુક્ત માણસનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કર્યું છે. યુક્ત એટલે ભગવાનની સાથે જે જોડાઈ ગયો છે તે, અને જે ધ્યાન સમાધિ અને જ્ઞાન સમાધિ લઈને જગતમાં જે લોકો ફરતા રહેલા છે તેવા લોકોનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કર્યું છે. ચિત્ત એકાગ્ર કરતી વખતે, પ્રભુ ભક્તિ કરતી વખતે આવા યુક્ત માણસનું ચિત્ત કેવી રીતનું સમાધિમય હોય એનું વર્ણન ભગવાને હવે પછીના અહીંયા કેટલામાં શ્લોકમાં 19મા શ્લોકની અંદર ભગવાને કર્યું છે કે આ ધ્યાન અને જ્ઞાન સમાધિમાં લાગેલો જે જીવ છે ને એનો આગળનો વ્યવહાર કેવી રીતનો હોય છે એનું વર્ણન ભગવાને 19મા શ્લોકમાં કર્યું છે. એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે આવશે ત્યારે 19મા શ્લોકમાં આ બે વાતો કહે છે.